सतगुरु जी की सादी नवाजी साध संगत अज 18 जनवरी 2022 18 जनवरी 1872 वो दिन जिस दिन नामधारी पंथ के हिरदे सम्राट खंडा ब्रह्मंडा के मालक श्री सतगुरु राम सिंह जी अपनिया प्राण प्यारियां संगतां नालों विछोड़ के ते उन्हां नूं पंजाब बदर कीता। पहलां फिर देश तो भी बाहर बगानियां धरतियां ते काफ़ी वरे उन्हां ने अपना समा बतीत किया। ये दिन दो दिन नामधारी इतिहास दे 17 ते 18 जनवरी खूनी पत्रियां दे नाल याद किए जाते हैं। 17 जनवरी मलेरकोटले दे विच 49 नामधारी सिंघां नूं तोपां नाल और 50वें बाल भाई बिशन सिंह नूं तलवार नाल कट के शहीद किया गया। ते 17 शाम नूं ही फिर सतगुरु जी दे देश नखाले का सोगी समाचार श्री भैणी साहब विखे पुजदा है। ये सारा साका 4-5 दिनों के विच घटित होया। 11 जनवरी लोहड़ी का दिन सी, 12 जनवरी माघी का दिन सी। 12 नूं माघी दे मेले का श्री भैणी साहब विखे भोग पै गया। सतगुरु जी नूं आम तौर पर माघी दे मेले ते मुक्तसर साहब आप जी जाया करते सन। मालवे का दौरा करते करते ये 1872 विच क्योंकि मलेरकोटला तो पहला अमृतसर, रायकोट, मरिंडा, लुधियाना इन्हां थावां ते नामधारी सिंघां दे शहीदी साके वापर चुके सन। और हुण श्री सतगुरु जी नूं बिना सरकार की पूर्व आग्या दे श्री भैणी साहब विचों बाहर जाण की आग्या नहीं सी, जिस करके माघी का मेला श्री भैणी साहब विखे ही मनाया गया। इहदे कुछ कारण होर ये भी सन कि जिहड़े अमृतसर विच, रायकोट विच या लुधियाणे नामधारी सिंह बुचड़बद्ध साकियां दे संबंध विच शहीद किए गए और दिवाली के नेड़े तेड़े माता जस्सां जी सतगुरु जी दे महल वो भी चलाना कर गए सन। उन्हां दे निमित्त भी इत्थे श्री भैणी साहब विखे पाठां दे भोग पाए जाने सन। सरकारी रिकार्ड मुताबक कोई 2000 के करीब नामधारी संगत इन्हां दिनां विच श्री भैणी साहब जुड़ी और माघी दे भोग तो बाद ज़्यादा संगत घरां नूं वापस चली गई सी। 2 माघ नूं मस्तानिਆਂ ਦਾ दल भाई हीरा सिंह ते लहणा सिंह वो नवें रंग विच सन और वो बोले कर रहे सन कि रंग विखावांगे। श्री सतगुरु जी उन्हां नूं कुछ मुखी सूबियां दी मार्फत पहलां तो समझाया बुझाया, पर जदों वेख्या कि वो हुण गुरु तेग बहादुर जी का बचन सुना रहे ने तो उन्होंने कहा ठीक है। मलेरकोटले ते हमला होया, उस तो पहला मलौद ते होया। मलौद के हमले तो बाद डिप्टी कमिश्नर कावन ने सतगुरु जी नूं मलौद विखे सद्या। 16 नूं दोपहरे सतगुरु जी मलौद अपड़ते ने, नाल कुछ सूबे ने, सेवक ने। और जदों सतगुरु जी मलौद जाते ने पहलां तो आप जी नूं सिर्फ मलौद के संबंध में सद्या गया सी, पर 15 नूं सवेरे ही मलेरकोटले सिंघां ने साका कर दिता। तां हुण कामन मलेरकोटले वाल जाण की काहली विच सी और उन्हें कहा कि तुहानूं फिर बुला लिया जाएगा, एक बार तुसीं जाओ। सतगुरु जी वापस श्री भैणी साहब नहीं आउंदे मलौद तो। 16 जनवरी की शाम दोपहर तो बाद आप जी सियाड़ विखे पहुँच जाते हैं।
ਸਿਆੜ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਮਲੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਲੈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਦੀ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਸਿਆੜ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆੜ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਜਨਵਰੀ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਰੱਕੜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਣਮਿਣ ਵੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਸੀ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੋਪ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕੇ ਫੈਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਪ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾੜਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈ, ਬੇਸਿਦਕ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 2 ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਖੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਨਿਮਖੀ ਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 15 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਰੇਲ ਰੂਟ ਥਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਥਾਣੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 1864-65-67 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ 1867 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਅਬ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਵਈਆ ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ,
शुभ करमन ते कबहू ना टरों, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ DIG JCP ਕਰਨਲ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ SHO। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਨੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਹਾੜੇ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੰਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੱਤ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਤੋਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। 1857 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਦਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਗਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਪੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਐਰੋ ਐਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਗੋਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਮ ਝਾਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਉਣ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪ ਦੀ, ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਨਿਰਭੈ ਬੈਠੋ ਨਿਸਗਮਾ, ਬੀਚ ਭਜਨ ਕਾਟੋ ਕੇ ਸਮਾਂ, ਕਰਿਓ ਪਾਠ ਕਰਾਵੋ ਔਰਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋਈ ਠੌਰ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ
ਅੜਦਲੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਵਿਛੜ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੰਘ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੇ ਚਲੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਖੜੇ ਰਹੇ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਸਭ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਫੇਰ ਅਸਵਾਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੇ ਚਲੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਾਰ ਬੁੱਕਲ, ਬੁੱਕਲ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਲਈ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11.25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਰੜੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਥੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਣਮਿਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡਾ ਲਿਆਓ। ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੱਖਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਣਮਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਿਣਮਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਨਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 30-40 ਦਮੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਜੈਕਸਨ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਰਖਾ ਪਲਟਣ ਹੈ, ਕੋਈ 40 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 52 ਦਿਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਾਲ 10 ਸੂਬੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਨੇ ਸਿੰਘ। ਸੇਵਕ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਮੌੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਵਈ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਿੱਦਕੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮਰਗੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 6-7 ਸੂਬੇ ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 10 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1818 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਅਗਵਾਈਆਂ ਖੜੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1818 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਬਦਰ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਤਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।